नमस्कार। मो बंधु एबे बड़ द्वंद्व पड़ जाइए। मु प्रकृत में क्यों ओडिशा रे रहूची कारण मु जानी थी आम ओडिशार ना प्रथम उड्र देश बा कलिंग उत्कल यही सब ना परिचित थिला एवं एबे आमे साधारण भाव में ओडिशा हिसाब से निजको निजर परिचय दौचु। ओडिशार विभिन्न ना थिला उड्र देश कलिंग उत्कल एवं ओडिशा किंतु यही किछि दिन धरी बा कई मास धरी एपरिक देखले किछि वर्ष तले हठात आमर संवादर पूर्वतन संपादक सौम्य बाबू सौम्यरंजन पट्टनायक तांको समय गोटे हठात बाहर कले आम ओडिशा से मुझे द्वंद्व पड़ी। ओडिशा तो ओडिशा पुणी आम ओडिशा कौन बोध हुए आम ओडिशा कहले से सी आम मान दी भाग विभक्त करदे। सी जेहेतु शिल्पपति परिवार आसी परिवार ओडिशा को प्रायतः शिल्प क्षेत्र दखल कर रखी भी रखी अच्छी तेणु आम ओडिशार से जो नारा देले मत लगे आम ओडिशाटा केवल शिल्पपति बड़ लोक मानकर ओडिशा आमे माने जो रहिलु आमे सब ये साधारण मणिमुंडिया साधारण मनुष्यकर ओडिशा तेणु से ओडिशा को दिभाग करदे। ओडिशा थिला से कहला आम ओडिशा एवं क्षमतार अलिंदरे से बारद्वार सुंधी पिंडा है एबे किभली माटी कामुड़ी पड़ती ता समस्त ओडिशावासी जानती बा आम ओडिशार पितामह सौम्य बाबू निजे को अवस्था अच्छा से जानती। ठीक सेमती तांका परे परे एबे गोटे चली से ओडिशार नुआ ना दिखाई आम ओडिशा नवीन ओडिशा नुआ ओ मु किसी बुझीपारूनी। ओडिशा तो ओडिशा थिला ओडिशा कहले तो आम जानलु साधारण भाव में तार नुआ नामकरण कौन पुणे आम ओडिशा नवीन ओडिशा तथ बर्तमान राजनीतिर पोषापल्ली रे दबदबा रखुवा से नीलवर्ण श्रृगालंकर खोपड़ी जो बाहरी आम ओडिशा नवीन ओडिशा माने आम ओडिशा कहले से पुराना पूर्व ओडिशा नुह आम ओडिशा कहले नवीन ओडिशा आर मध्य जोड़िया अर्थ भावुची। नवीन ओडिशा माने हुए तो से कहना चाहते ये जो आमर जो ओडिशाटा सेटा नवीन पट्टनायक ओडिशा पुणी आ गोटे अर्थ भावुची नवीन ओडिशा माने नवीन अर्थ नुआ गोटे नुआ ओडिशा एटा पुराना ओडिशा ही नहीं एटा नवीन पट्टनायक ओडिशा को बुझाऊँच पुणी नुआ ओडिशा को मध्य बुझाऊँच। ओडिशाटा को बर्तमान किछि मुष्टिमेय व्यक्तिविशेष बोधे तांकर पैतृक संपत्ति बा जागिर बोली धरी नेलेनी ता नहेले एई भली गोटे नामकरण आसी न थांता आम ओडिशा नवीन ओडिशा हैला। आम ओडिशा माने एटा से पुराना आगकालिया ओडिशा नहीं एटा नवीनकर नुआ ओडिशा हैला। एटा गोटे रही फिर नुआ ओ जमती सबकि अपभ्रंश हो जाऊँगी डाडी की डकाऊँ डड मम्मी की डकाऊँ मम एमती विभिन्न प्रकार सब सर्टकट सब डकाला फिर नुआ ओ माने कौन मुझे जानी ओडिशा तो मोर कहार कथा है मुझे जानी मु को ओडिशा अच्छी मुझे पुराना ओडिशा अच्छी उत्कल अच्छी ना समय बाबू आम ओडिशा भितर रही जाइए ना वर्तमान क्षमतार घोह चाखुआ नुआ ढाणीकर दि जा नाम आम ओडिशा नवीन ओडिशा अच्छी ना नुआ ओ भितर अच्छी। एमिति देखिले जदि वर्तमान छामू सिंहासन रे बसिथिबा मुखिया एवं तांकर भाट दल जदि कहउचंती
ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରେମ। ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ବିଳପି ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନା ଏକ ମିଛ ପ୍ରେମ, କେବଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମକରଣ ଦିଆଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ତାହା ନ ଦିଆ ହେଇକି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରାଜା, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ଦେବତା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ଯଦି କାହାକୁ ରାଜାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଛି, ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜାମାନେ କହିଥିଲେ, କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଥିଲା ମୋର ପଟକିନି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କର କେବଳ ସେବକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଏବେକାର ରାଜନୀତିର ଅଳିନ୍ଦରେ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ସେହି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଛାମୁଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ନାମକରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏବେ ସବୁବେଳେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏଠି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଇଖାନା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଠି ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାହିଁ କି ଜାତୀୟରେ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବାଜିଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଯେମିତି ସାଁବାଳରୁ ପ୍ରଜାପତି ରୂପାନ୍ତରଣ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ରୂପାନ୍ତରଣ। ମୁଁ ଏହା ପିଲାବେଳୁ ଏହା ବୁଝୁଥିଲି, ରୂପାନ୍ତରଣ ଅର୍ଥ ଏହା। ଏବେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ? ହଁ, ରୂପାନ୍ତରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନାଚ ନୃତ୍ୟ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେହି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜୋରଦାର ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଓର ପରିଚୟ। ବସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, କଲେଜ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବେଶ ସିନେମା ଶୈଳୀରେ ହାତ ଧରିକି ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧେ ନୂଆ ଓର ନୂଆ ପରିଚୟ ବା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରଣର ଚିତ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯେଉଁ ସବୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲେ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କର, ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଭଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏଗୁଡ଼ା ଭାଣ୍ଡାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ନୂଆ ଓ ନାଁରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି କି ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ, କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ହସିବାର କଥା ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି। କାନ୍ଥ ବାଡ଼କରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ସବୁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା
ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଗଲା ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ। ମାନେ ବୀରକିଶୋର ଦାସକୁ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ କରିଦିଆଗଲା। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖିଥିଲେ ରୂପାନ୍ତରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କେମିତି ଆମର ସଂହତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତରୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସଂହତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାନ୍ତକବି କି କଣ୍ଠକବି କୁହାଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ। ସେମିତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜାଗାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଛୋଟ ବଡ଼ରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କରାହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମତ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବଂଶକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦିଆହେଲେ ଏ ସରକାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଟେକିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭାଟମାନେ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କହିଲେ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରେବତୀ ଉପନ୍ୟାସଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ରେବତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରେବତୀଟା କେତେବେଳେ ଗଳ୍ପରୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଅଧମ ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ଜାଣିପାରିଲାନି। ରେବତୀ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବକାଳୀନ ଗଳ୍ପ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର, ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ରେବତୀ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏବଂ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲେଖାଗଲା ତାର ଲେଖକ କିଏ ଲେଖାଗଲା ନା ସ୍ୱଭାବିକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ, ସ୍ୱଭାବିକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହୁଅନ୍ତୁ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ବିଚାରା କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କହୁନି, ନୂଆ ଏ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ଗୋତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କୃତି ସବୁକିଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ଏ ସରକାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ କେବଳ ଏତିକିରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ସେଇ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଇ ଆସିଥିବା କାମିଆ ଜାନି କି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଚରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲଟି ଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ କୁବ୍ଜା ହେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରଣ ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତରଣ, ସର୍ବଶେଷ ତ କହିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଖେଚେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏହାରି ନାଁ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଏହାରି ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ, ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, କଳାରେ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତିରେ ହେଉ, ଧର୍ମରେ ହେଉ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକି ରହିବନି। ଇଏ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ମୋତେ ମିଶେଇ
आमे समस्ते नंपुसक आम द्वारा किछि होउनी आम भितर किछि विरोध आ विरुद्ध रे विरोध रो स्वर उठुनी गाँ भा किछि आमर नवीन दास भाई निर्भयर संपादक नवीन दास भाई की सैल्यूट से जोरदार उठाउछंती आमर देवप्रसाद दास भाई से तांको कलम मुनरे जोरदार उठाउछंती एवं एमती आंगुठी गुणारे किछि उठेबा छड़ा एवं सरकारी कल जो माने अछंती से विधायक हूँ मंत्री परिषद हो बा जहा हो बा जो माने आग धाड़ीर नेतृवृंद अछंती से माने समस्ते नीरवरे आकु चुपचाप सहाय कर जाउछंती ए सहाय करबा घोर अपराध आकु जगन्नाथ क्षमा देबेनी आमे ए ओडिशा चाहुनु आमे ए नुआ ओ चाहुनु आमे सही चाहुचु आमर सही पुरुना ओडिशा फेरी आसु आमर सही पुरुना ओडिशार समस्त ऐश्वर्य माधुर्य फेरी आसु आज एतिकी ए भिडियोटी केमिति लागला मते निश्चय कहिबे एवं शेषरे मु खाली एति कहूची वर्तमान क्षमतार राजनीति रे जो नुआ नीलवर्ण श्रृगाल राजूती करुचंती ए अहंकार बेसी दिन रहिबनी केही जणे कहिथिले अहंकार छोड़ दो ओक्त की समुद्र में कितने राजा महाराज अलेक्जेंडर डूब गए हैं ये अहंकार बेसी दिन रख नहीं समयर समुद्र रे केते राजा महाराजा बुड़ी जाइछंती। नमस्कार मो कथा भल लगुले मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट देवे रहिले।